प्रभ की उस्तत करो संत भी सावधान एकाग्र की। साध संगत गज के बोलना सतनाम। कारोबार संकोच रहे आप गुरु दरबार पहुंचे हो। महाराज फरमाते ने कि जो कोई चित्त नूं एकाग्र करके गुरु की बाणी नूं सरवण करदा है, बुद्धि नाल विचारदा है, विचार के हिरदे विच धारदा है, उस नूं कई कोट के जग फला सुन गावन हारे राम। कई करोड़ जगां दा फल प्राप्त हुंदा है जिहड़े सुनदे ने ते फिर गाउंदे। इहदे विच एक चीज़ है, जिन्ना चिर असीं इह समझ ना लईए उन्नी देर तक असीं पूरा लाभ नहीं उठा सकते। वो है कि साडा संबंध रूहानियत विच मन दे नाल ज़्यादा है, शरीर नाल थोड़ा है। शरीर एक टूल है साडे पास, जिस टूल नूं वरतिया होया इस शरीर दा अपने आप ही भला हो जाया करदा है। लेकिन बहुता संबंध साडा मन नाल है। जब तक साडा मन मनदा नहीं, एकाग्र नहीं हुंदा, दौड़दा है, भजदा है, संकल्प करदा है, विकल्प करदा है, फुरनियां दी लड़ी दे विच बहिंदा ही तुरिया जांदा है, उन्नी देर तक ना तां कोई बात दसी होई, कोई उपदेश दस्सिया होया सही तरीके नाल इस दे अंदर घर करदा है, ना इसका अपना किया होया साधन कोई भी किसी किनारे नहीं लाउंदा। सारी जिंदगी आदमी खप जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अखीर उम्र के अंदर भी सुखमनी साहब पढ़ते हैं, जपजी साहब पढ़ते हैं, मूल मंत्र के पाठ करते हैं, लभ्या ही कुछ नहीं हाल तक। वो अवस्था तो कोई भी प्राप्त नहीं हुई जो गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर फरमान किया गया कि वो सुपरमैन वास्ते है कि ऑर्डिनरी आदमी वास्ते है। ये विचार थोड़े विचारवान पुरुष की होंगी है। उस तो जो मोटी बुद्धि का बंदा है, हेठली लैवल का बंदा है, उन्होंने तो पता ही नहीं है मन एकाग्र की होंदा है, पाठ करना की होंदा है, क्यों करना है, रब की की लोड़ है, असीं काहदे वास्ते आए हैं। वो तो केवल एक कैमिकल लाइफ गुजारन वास्ते एक हस्ती जही एक बुत जिहा तुरया फिरदा है। माटी का पुतरा कैसे न चले, सुने देखे दौड़े ही फिरता है। जब कुछ पावत तो गर्व करता है, माया गई तब रोगन लगता है। वो तो केमिकल एक्शन हो रहा बॉडी के अंदर। जिथे साडा ब्रेन शुरू हुंदा है, ये उपरले पासे जो अवस्था है वो रूहानियत की होया करती है। ब्रेन ते ब्रेन मैटर विच आ जाता है। ये जो शक्ति परमेश्वर की है उहदे नाल दो चीज़ां नूं पहला एक्शन च आउंदियां ने। एक तां मैगनेट आउंदा है, एक इलैक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आउंदी है। तिन्ने तारां दिमाग विच चलदियां। जदों मैगनेट अपना एक्शन करदा है फिर ब्रेन दे विच अवेयरनैस आ जांदी है, जागृत आ जांदी है। जागृत आके मैं कहण लग जांदा अपने आप नूं आई एम। इत्थों ही साडा सारा झगड़ा शुरू हुंदा है, क्योंकि मैटर विच अवेयरनैस आउण दे नाल जागृत शक्ति प्रकृति विच आउण दे नाल इहनूं प्रकृति तो पारली अवस्था का पता नहीं भी इदों गांह भी कोई चीज़ होया करदी। सो इहदा जो मीडिया है विचारला, इहनूं मन कहंदे ने। मन दे बहुत अर्थ ने, लेकिन जब इकट्ठा करके इहनूं चारां चीज़ां नूं कहने आ तां इहनूं मन कह दिंदे ने। इहदे विच मन हुंदी है, बुद्धि हुंदी है, चित्त हुंदा है ते अहं भाव होया करदा, अहंकार जिहनूं कहंदे ने। ये चारां चीज़ां नूं मन कहंदे ने। ते मन दे नाल ही साडा सारा संबंध है। जिस दे अंदर शौक है बंदगी करन दा, वो पहलां इस गल नूं समझे बई मन विचारला है। ये जिवें देहड़ी दे उत्ते दीवा रख दीए, वो अंदर भी चानना दिंदा, बाहर भी दिंदा। ऐसे तरह यही मन जाता अंदर नूं देखण लग जांदा है, इहदा नाम उन्मन बन जांदा, मन बदल जांदा। ते अवस्था उन्मनी कहाउंदी है, आत्मक अवस्था। ते जदों ये
ਇਹ ਮੈਟਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੀ ਚੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਰੁਖ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਚਾਨਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਚਾਨਣਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, 1000 ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, 5 ਜਾਂ 10 ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਗਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰਲਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਰਸਮੋਂ ਰਸਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਜਦ ਤਾਈਂ ਤੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਮਨ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਕਾਮ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਲੋਭ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਮੋਹ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਅਪਮਾਨ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਕਰ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਸਪਰਸ਼ ਵਿਗਾੜਦਾ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਰਸ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਮਾਨ, 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ, 5 ਠੱਠ, ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਵਕੀਲੀ, ਝੂਠ, ਛਲ, ਕਪਟ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਹਰਨਾ ਦੂਬਲਾ, ਇਹ ਹਰਿਆਰਾ ਕਾ ਲਾਖ ਹੇਰੀ ਏਕ ਜੀਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੰਸੋ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬੇਗਿਣਤ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੁਖ ਦੀ ਹੈ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲਵੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਪਿਆਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਪਿਆਰਿਆ
ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ, 4 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਭਾਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼। 4 ਸਾਲ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਟੈਂਟਿਵ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਟੇਲ ਕਰਤਾ ਟਾਈਮ। ਪਹਿਲੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10,000 ਸਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਤਿਯੁਗ 'ਚ, ਉਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਿਰਫ 24.5 ਮਿੰਟ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਟੇਲ ਕਰਦਾ 10,000 ਸਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੇ ਲਿਆ ਤਾ। ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਬਣਾ ਭਰਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋਲਾ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੇ ਲਿਆਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, 3 ਘੰਟੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਦੱਸ ਜੇ। ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ, ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚ। ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਹੈ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਸ਼ਨ। ਕਮਾਂਡਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ 10,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ, ਸਾਰੇ ਅੱਡੀ ਨਾਲ ਅੱਡੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜੇ ਚੌੜੇ ਕਰਕੇ 300 ਗਜ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਕੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾ ਹਿੱਲਣ ਨਾ ਜੁਲਣ। ਐਂ ਲੱਗੇਗਾ ਬੁੱਤ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੌਜ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਲਦਰੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਊਟਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣਾ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਪੁਰਜਾ ਘੜੀ ਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਕਦੇ ਉਗੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਸਹੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਇਵੇਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹਾਈ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਤਾਬ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 15 ਵਾਰੀ 50 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ, ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਯਾਦ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਨਹੀਂ ਇਕਾਗਰ ਰਿਹਾ। ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਛ। ਯਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਮਨ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਦਾ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਵੱਢ ਲੂ ਬੋਲੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦ ਮੇਰੇ ਲੱਗੀ ਆ ਕੇ, ਥੋੜੀ ਮਾਰ ਲੂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ, ਜੇ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਘੜੀ ਦੇਖਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ,
क्योंकि लगन नहीं है अंदर। लगन ना होने करके बात जिहड़ी दसी जाती है उसका कोई मुल नहीं पैंदा है। सो इस करके चित्त की एकाग्रता की लोड़ है। गुरु नानक पातशाह ने यह गल बहुत विस्तार के नाल प्रैक्टिकली समझाई, लेकिन असी खुश हो जाते हैं भी गुरु नानक साहब ने ऐ करिया। दिलों दी गल्लां जानदे हो, साडे दिल की भी गल जानते हैं जो असीं पाठ करते हैं। वो किते गए ने गुरु नानक साहब, हाजर नाजर ने। सब दे मन दीयां गल्लां जानदे आ, मन किन्ना फतूर पाउंदा, किन्नियां गलत गल्लां सोचदा, नाल रहिंदा है। देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी दे। असीं उस नूं दूर समझदे। सो इस तरह करके महाराज गुरु नानक पातशाह बेई नदी च इशनान करन जांदे, दास नूं कपड़े उतार के फड़ाते। ਉਹਦੇ बाद इंतजार करता है भी टुब्बी मारी है हुण बाहर निकल गए, लेकिन निकले ही नहीं। ना खड़का होया बाहर निकलदा, ना कोई तैरन दा होया। डर गया, कहन लग्या भी शायद कोई मच्छ बैठा होना ने फड़ लिया। फिर देखदा भी तैर ना गए हुण, इधर देखदा उधर देखदा, काफी दौड़िया भज्या, हाका मारदा, कोई आवाज जद ना आई तो फिर वापस आ गया। वापस आके भाईया जयराम जी नूं दस्सिया, उन्होंने होर साथियों नूं दस्सिया। बेई नदी के कंढे आ गए, सारे देख रहे हैं। नवाब नूं पता लग्या दिन चढ़ गया। नवाब ने बड़े बड़े जाल पवाते, हेठां तो पवाते 5-7 मील हेठां तो जाल पा के उपर नूं लई तुरे आ रहे ने भी कोई मच्छ होऊगा विच फस जू, लेकिन कोई ना फसिया, ना शरीर किते नजर आया। बहुत तलाश की। तीसरे दिन गुरु नानक का पता लग गया। 2 दिन कित्थे रहे। कई किस्म के ख्याल ने लोगों च। एक तो ऐ कहते ने ਜਿਹੜੇ इस गल नूं मनते नहीं है, वो कहते जी गुरु नानक साहब तैर के परले पासे चले गए। वो तैरे हुए, तैर के देखो, हाथ मारो पैर मारो, पता लगता है भी तैरिया जाता बंदा। फिर परले पासे किहड़ा अंधेरा सीगा, होर गां जंगल जुंगल च देखते सारे ही फिरदे सी, दोही पासे तुरे, कोई पैड़ूए भी सी, ये सब सीगे। अंधेरे जी की गल लिख देंदे ने। गुरु नानक पातशाह शरीर के तत्तां नूं तत्तां च मिला के, गुरु नानक ने कई बारी करिया है, तत्तां च तत्त शरीर मिलाए। एक बारी सिद्धा नाल जद गलबात हो रही सी, आप छुपे, उस वे 5 तत्तां च 5 तत्त रला के जोत नूं जोत च रलाता। कित्थे टोलन फिर वो गुरु नानक लभे ही ना, क्योंकि गुरु नानक का स्वरूप जिहड़ा है वो वेखे उन्हें नजर ना आवे। बहुता ये विधान सारी प्रकृति जिथे खत्म हो जाती है, 3 किस्म की, स्थूल प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति, कारण प्रकृति, ਉਹਦੇ अगे आत्मक देश आउंदा जिन्हों अकाल मंडल कहते हैं। अकाल मंडल दे विच गुरु नानक का प्रवेश हो गया। अकाल मंडल च वाहिगुरू गुरु नानक राम सब इक्को ही हुंदे ने, 2 नहीं हुंदे। उत्थे हुण कित्थे टोलन। सो इस तरह के नाल गुरु नानक ने अपने आप को दरगाह च हाजिर करिया। अकाल पुरख ने फरमान करिया, हे नानक जिस काम वास्ते तेनू भेजिया वो शुरू नहीं करिया हले। कहने लगे पातशाह तेरा ये नियम है कि जब तक गुरु धारण ना किया जाए उन्नी देर तक तेरा नाम कहाँ पास ऑन नहीं किया जा सकता। ते संसार के अंदर मैं देखिया है भी जो सूझे को नहीं वह गलीचा पाए। तेरी दरगाह च मैं हाजिर होया गुरु धारण वास्ते। आदम ते का अवतारा सोई गुरु समझो हमारा बाणी चौपाई दे विच गुरु दशमेश पिता ने लिखा। अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। कहते असीं अपने गुरु अकाल पुरख नूं बनाया। उस वेले मूल मंत्र अपने स्वरूप का दिता ते वाहिगुरू मंत्र वेद कतेब अगोचरा वाहिगुरू गुरु मंत्र सुनाया। इन्हां तो बाहर आ वाहिगुरू का मंत्र सुनाया। गुरु नानक तीसरे दिन उपरले पासे बेई नदी दे शमशान घाट दे विच जिथे संत घाट गुरुद्वारा बनया होया उत्थे आप बाहर बैठ के शमशान घूमी। इको ही गल कही जांदे ने, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पुराण।
ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਬੇਤਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੂਤਨਾ ਤੇ ਬੇਤਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ, ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋਏ। ਅਜੇ 300 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੈਦਿਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੇਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ, ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ। ਆ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੰਤਰ 'ਚ ਵੀ ਲਓ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ, ਮੋਮਦਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਵਤ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਐਸੀ ਸਮਝ ਪਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਜਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ, ਪੂਜਾ ਤੇ ਨਮਾਜ਼। ਡੇਰਾ ਮਸਜਿਦ ਹੋਈ, ਪੂਜਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਈ। ਡੇਰਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਸਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਰਕ। ਮਸਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਇੱਟਾਂ ਮੱਟੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਤਰੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਲੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਚੱਲ ਕੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੂਹਰੇ ਇਮਾਮ ਖੜ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ, ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਇਹ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਧੱਕੇ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀਏ 50 ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀਏ ਵਿੱਚੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿੱਚੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ, ਨਾ ਦੂਏ ਦਾ ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਸਮਝ ਸਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰਸਮੋਂ ਰਸਮੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਛਾਂਟਦੇ ਸੀਗੇ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਕਮੈਤ ਘੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਰੰਗ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੇ ਘੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੈਲਰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਸਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਆਹ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਚਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਗਲੀ ਲੈ ਗਈ, ਹੇ ਵਲੀ ਹੇ ਅੱਲਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅੰਨੀ ਖੂਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਬਛੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਖੂਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੂਹੀ ਦੀ ਮੌਣ ਤੇ ਖੜਾ ਬਛੇਰੀ ਮੋੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮਸਜਿਦ ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ਗਾਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਦੌੜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਕਿਉਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਰਿਮੋਟ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀ ਨਹੀਂ ਕਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੰਡਿਆਲਾ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਕਸ਼ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਤਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਲਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।